a floor of, that is the floor of diencephalon. लक्षात घ्या, जसं डायन्सेफॅलॉनच्या रूफला इपिथॅलॅमस आहे, तसे ह्या डायन्सेफॅलॉनच्या फ्लोअरला कोण प्रेझेंट असतं, तर देयर इज अ प्रेझेन्स ऑफ अ स्ट्रक्चर नोन ॲज अ hypothalamus. That hypothalamus, it is richly supplied with blood vessels. That is richly supplied with blood vessels. The floor of diencephalon is hypothalamus, and such a hypothalamus, it is supplied with blood vessels. पुस्तकामध्ये शब्द दिलाय हायपोथॅलॅमो हायपोफायसियल पोर्टल व्हेन. आता हायपोथॅलॅमो हायपोफायसियल पोर्टल व्हेन म्हणजे काय पहा, तर आपण ह्याच्यानंतर एक एंडोक्राइन सिस्टीम शिकणार आहोत. हा टॉपिक संपल्यानंतर त्या एंडोक्राइन सिस्टीमचा पोस्टेरियर लोब जो असतो, पोस्टेरियर म्हणण्यापेक्षा आपण दूर एवढं म्हणून एवढं तुम्हाला डिटेल करणार नाही, पण ह्याच्या खाली जी पिट्युटरी ग्लँड असते, ही पिट्युटरी ग्लँड ह्या हायपोथॅलॅमसला हायपोफायसियल पोर्टल व्हेनच्या सहाय्याने जोडलेली असते. ते शिकवताना सांगेल. नाउ in this region, the some part of gray matter enters into the white part, and that portions are known as the hypothalamic nuclei. So what is meant by hypothalamic nuclei? We know that the outer matter is a gray matter, inside that the white matter is present, like cerebrum. The outer gray matter enters into the white matter in the region of hypothalamus, and it forms a structure, and that is known as a hypothalamic nuclei. Next point. Now the inner matter is known as a white matter, and that white matter with the neurosecretory cells, they are involved in the production of two hormones, that is the vasopressin and oxytocin. So, white matter of hypothalamus, white matter of hypothalamus and the neurosecretory cells, they produce two hormones, that is oxytocin, and second one is vasopressin, or it is also known as ADH. हे जे व्हाईट मॅटर असतं त्याच्या आतल्या साईडला हायपोथॅलॅमसचं, तसंच ब्रेन मध्ये हायपोथॅलॅमसच्या एरियामध्ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स असतात. ह्या न्यूरोसेक्रेटरी सेल आणि हे व्हाईट मॅटर मिळून दोन हार्मोन सिक्रेट करतात, आणि ती दोन हार्मोन कुठली, तर त्यातल्या एका हार्मोनचं नाव आहे ऑक्सिटोसिन आणि दुसऱ्या हार्मोनचं नाव आहे व्हॅसोप्रेसिन, किंवा त्यालाच आपण एडीएच म्हणतो. आणि हे डिटेल आपण एंडोक्राइन सिस्टीम शिकताना शिकणार आहोत. नेक्स्ट पॉइंट इज hypothalamus is a link between nervous system and endocrine system.
endocrine system. So, hypothalamus forms a link between endocrine system and nervous system. Now, next point. Such a hypothalamus, it shows downward projection. Hypothalamus shows the downward projection like this, and this downward projection is known as a infundibulum, to which this downward projection is known as what? Infundibulum. And this portion to which the pituitary gland get attached. So this is the pituitary gland. Clear? So this hypothalamus, it posteriorly or towards the downward side, it shows a projection, and that projection, look here, that is known as a infundibulum. It is also known as a hypophyseal stalk. And to this stalk, the hypophysis means the pituitary gland, it get attached. So, that hypothalamus, it shows downward portion. That the downward portion is known as a hypophyseal stalk. Or it is also known as what? Infundibulum. To which the pituitary gland get attached. And that pituitary gland is the important endocrine gland. Clear? Now, the inferior portion of that hypothalamus, that inferior portion shows optic chiasma. So, inferior portion shows optic chiasma. Inferior portion shows optic chiasma. That means the crossing of optic nerves. And also one more structure that is known as mammillary bodies. मी परत एकदा सांगते पहा, इथे थोडंसं लिहायला जागा नाही पुढे घेते मी. Hypothalamus is the floor of diencephalon. Now that is richly supplied with the blood vessel. तिथं खूप blood vesselचा supply असतो. Now that in that hypothalamic region, gray matter, some part of gray matter, काही gray matterचा portion हा व्हाईट मॅटर मध्ये जातो आणि मग तिथं काय तयार होतात? हायपोथॅलॅमिक न्यूक्लियाय तयार होतात. पुढे आपण पाहिलं की हे जे हायपोथॅलॅमस आहे त्याचं व्हाईट मॅटर आणि तिथे असणाऱ्या न्यूरोसिक्रिटरी सेल्स ह्या काय प्रोड्यूस करतात? तर ऑक्सिटोसिन आणि व्हॅसोप्रेसिन नावाची हार्मोन सिक्रिट करतात. हे हायपोथॅलॅमस हे लिंक फॉर्म करतं नर्वस सिस्टीमची आणि एंडोक्राइन सिस्टीमची. म्हणून नर्वस सिस्टीम किंवा एंडोक्राइन सिस्टीम स्टडी करताना एकत्र आपण करत असतो, त्याला न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टीम असं आपण म्हणतो. आता हा जो काही पोर्शन आहे हायपोथॅलॅमसचा, त्याला एक डाऊनवर्ड पोर्शनला तो कनेक्ट झालेला आहे आणि ह्या डाऊनवर्ड पोर्शनला तुम्ही काय म्हणताय? तर त्याला तुम्ही इन्फंडिब्युलम म्हणता किंवा त्याला आपण हायपोफायसियल स्टॉक म्हणतो. आणि ह्या स्टॉकला एक एंडोक्राइन ग्लॅंड अटॅच झालेली असते की जिला आपण पिट्युटरी ग्लॅंड असं म्हणतो. आता हा जो हायपोथॅलॅमस आहे,
ह्याचा जो इन्फेरियर पोर्शन आहे, सो द इन्फेरियर पोर्शन it shows optic chiasma. इन्फेरियर साइडला त्याच्या काय आहे, पाठीमागच्या बाजूला त्याच्या काय आहे, पोस्टेरियर साइडला त्याच्या काय आहे, तर देयर इज ऑप्टिक कायझमा. ऑप्टिक कायझमा मीन्स क्रॉसिंग. देयर इज अ क्रॉसिंग ऑफ ऑप्टिक नर्व्स. ऑप्टिक म्हणजे डोळे. डोळ्यापासून निघालेल्या दोन नर्व्स ह्या तिथं हा जो हायपोथॅलॅमस आहे त्याच्या इन्फेरियर साइडला जाऊन एकमेकांना असं क्रॉस करतात, त्याला आपण ऑप्टिक कायझमा म्हणतो. अँड ऑल्सो इन्फेरियर साइड ऑफ हायपोथॅलॅमस इट शोज मॅम्युलरी बॉडीज. इट ऑल्सो शोज एक ऑप्टिक कायझमा अँड सेकंड इज अ मॅम्युलरी body. That mammillary bodies, they are unique to the mammalian brain. That the mammillary bodies, they are unique to the mammalian brain. And the function of that mammillary bodies is, they are responsible for recollective memory. They are responsible for recollective memory. लक्षात घेतलं का? रिकलेक्टिव्ह मेमरीसाठी त्या रिस्पॉन्सिबल आहे. आता रिकलेक्टिव्ह मेमरी म्हणजे काय, तर आपल्या पूर्वीचे जे काही अनुभव आहे किंवा पूर्वीचे एपिसोड्स पास्ट मधले आपल्याला सगळ्या आठवणी आठवत असतात. त्यावेळेला कोण काम करत असतं, जुन्या आठवणी जेव्हा आपण आठवत असतो त्यावेळेला ही मॅम्युलरी बॉडी काम करत असते. म्हणून तिचं फंक्शन आहे रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकलेक्टिव्ह मेमरी. ठीक आहे. हे कशाबद्दल झालं, हे हायपोथॅलॅमस बद्दल झालं. आता हायपोथॅलॅमस बद्दल झाल्यानंतर आता पूर्ण जो काही डायन्सेफेलॉन आहे त्याचे आपल्याला फंक्शन्स पाहिजे. नाउ द फंक्शन्स. आता लक्षात घ्या, इपिथॅलॅमसचं फंक्शन, हायपोथॅलॅमसचं फंक्शन किंवा थॅलॅमीचं फंक्शन म्हणजेच टोटल कोणाची फंक्शन झाली, म्हणजेच टोटल डायन्सेफेलॉनची फंक्शन झाली. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज अ function. So the first function is it maintains the homeostasis and involuntary behavior. It maintains function maintain homeostasis. It maintains homeostasis and involuntary behavior. पहिलं फंक्शन आहे त्याचं, it maintains the homeostasis. So homeostasis means to keep the internal environment constant. तुमच्या बॉडीच्या आतलं एन्व्हायरमेंट कॉन्स्टंट ठेवण्याची जी काही प्रोसेस आहे तिला म्हटलं जातं होमिओस्टॅसिस. मग हे होमिओस्टॅसिसचं मेंटेन करतच, पण त्याच्याबरोबर जे काही इन्व्हॉल्युंटरी बिहेवियर असतं, इन्व्हॉल्युंटरी प्रोसेस असतात, तर त्या सगळ्या इन्व्हॉल्युंटरी बिहेवियर सुद्धा मेंटेन करायचे काम कोण करतं, तर हे डायन्सेफेलॉन करतं. नेक्स्ट, इट रेग्युलेट heartbeat, then blood pressure,
pressure, body temperature, then water and electrolyte balance, पहा काय काय करतं. हार्टबीट रेग्युलेट करणं, ब्लड प्रेशर रेग्युलेट करणं, बॉडी टेम्परेचर रेग्युलेट करणं आणि बॉडी फ्लुइड मध्ये असणाऱ्या वॉटरचा आणि इलेक्ट्रोलाइट आयोनिक बॅलन्स मेंटेन करायचं काम कोण करतं, तर हे डायन्सफेरॉन करतं. नाउ नेक्स्ट इज it has a center spot. It has center for hunger, thirst, then fatigue. It has centers for hunger, thirst, fatigue, then sleep, then satiety center. बरोबर. Secretion of gland and stomach, secretion of glands of stomach and intestine. फंक्शन लक्षात येते का पहा. कशाची सेंटर आहेत त्याच्यावरती, तर हंगर तहान भूक तुम्हाला माहिती आहे, थर्स्ट म्हणजे तहान लागणे, हंगर म्हणजे भूक लागणे, फटीक थकवा येणे, स्लीप सेंटर सुद्धा त्याच्यावरती प्रेझेंट आहे. सटायटी सेंटर म्हणजे काय पहा. सटायटी सेंटर म्हणजे तृप्ती, म्हणजे ह्याचा अर्थ लक्षात घ्या की आपण जेवतो, भूक लागली म्हणून तुम्ही जेवला, जेवत असताना आपली ग्लुकोज लेवल काय होते, वाढायला लागते आणि बॉडीमध्ये ग्लुकोज लेवल जेव्हा वाढते त्याला वाढलेलीच ग्लुकोज लेवल तुमच्या ब्रेनला सांगते की आता माझं पोट भरलं. तुम्ही म्हणता मग जेवण थांबवता, पोट भरलं म्हणता. पोट भरणं हे कोणाकडे, तर ह्या सटायटी सेंटरचं काम आहे. तृप्ती कुठल्याही गोष्टीची. सिक्रेशन ऑफ ग्लँड ऑफ स्टमक अँड इंटेस्टाईन. ज्या काही स्टमक आणि इंटेस्टाईन मध्ये ग्लँड्स आहेत त्याच्या सिक्रेशन वरती सुद्धा कंट्रोल करायचं काम कोण करतं, तर हे डायन्सफेरॉन करतं. पुढचा पॉइंट त्याचा पहा. प्रोड्युसेस न्यूरोहार्मोन which stimulate the pituitary gland. Next function is it produces neurohormone the neurohormone which stimulate the pituitary gland. आता पिट्युटरी ग्लँड ही एंडोक्राइन ग्लँड आपल्याला माहिती आहे. ती वेगवेगळी हार्मोन सिक्रेट करते हे आपल्याला माहिती आहे. पण हिला जो काही स्टिम्युलस लागतो तो न्यूरोहार्मोनचा लागतो आणि हे न्यूरोहार्मोन कोण सिक्रेट करतं, तर ते हायपोथॅलॅमस सिक्रेट करतं. लक्षात घ्या. मग काय काय फंक्शन झाली पहा. होमिओस्टॅसिस मेंटेन करणं, इन्व्हॉल्व्हंटरी बिहेवियर मेंटेन करणं, हार्टबीट रेग्युलेट करायचा, ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर, वॉटर इलेक्ट्रोलाइट बॅलन्स मेंटेन करतो. तसंच इट हॅज सेंटर फॉर कशाची सेंटर्स आहेत त्याच्यावरती, हंगर, थ्रस्ट, फटीग, स्लीप, सटायटी सेंटर अँड सिक्रेशन ऑफ ग्लँड्स ऑफ स्टमक अँड इंटेस्टाईन हे सगळं. अँड इट प्रोड्युसेस द न्यूरोहार्मोन विच स्टिम्युलेट द पिट्युटरी ग्लँड. हे न्यूरोहार्मोन सिक्रेट झाल्याशिवाय पिट्युटरी ग्लँड त्या ऑर्गनला त्याची हार्मोन सिक्रेट करायला सांगत नाही. अशी महत्वाची कामं कोणाची असतात, तर ह्या डायन्सफेरॉनची. ही झाली त्याची फंक्शन्स. आता एक छोटासा पार्ट त्याच्यामध्ये दिला पहा. लिम्बिक सिस्टीम ती पण सांगते तुम्हाला कशी ती. लिम्बिक सिस्टीम म्हणजे काय. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज
limbic system. Limbic system. It is a complex neuronal circuit. It is a complex neuronal सर्किट. हे न्यूरोनल सर्किट आहे, फक्त हे कसं आहे तर कॉम्प्लेक्स असणारं हे स्ट्रक्चर आहे. आणि दॅट लिम्बिक सिस्टीम is made up of hypothalamus, then some part of epithalamus, then thalamus, then amygdala, hippocampus, and other parts. पहा लक्षात येते का? ब्रेन मध्ये एक कॉम्प्लेक्स असणारं न्यूरोनल सर्किट आहे, स्ट्रक्चर आहे, आणि त्याला आपण काय म्हणतो लिम्बिक सिस्टीम म्हणतो. दॅट लिम्बिक सिस्टीम इज मेड अप ऑफ hypothalamus, then some part of epithalamus and thalami, some part of epithalamus and thalami, then it is made up of amygdala, then hippocampus. आता पहा अमिगडाला, आता हे पार्ट तुम्हाला कळले असतील. हायपोथॅलॅमस, नंतर काही पार्ट कोणाचा, काही पार्ट हा इपिथॅलॅमसचा, काही पोर्शन कोणाचा तर काही पोर्शन हा हायपोथॅलॅमसचा, त्याच्यानंतर काही पोर्शन थॅलॅमीचा, त्याच्यानंतर अमिगडाला तिथं एकत्र आलेला आहे, आणि त्याच्यानंतर तिथं काय तयार झालेले आहे तर हे हिप्पोकॅम्पस पण तिथं एकत्र येतं. बरोबर आहे. आता हे जे स्ट्रक्चर आहे लिम्बिक सिस्टीमचं, तर हे ह्याच्यामध्ये दोनच पार्ट आपल्याला वेगळे आहेत. तर त्याच्यामध्ये पहिला पार्ट म्हणजे अमिगडाला आणि दुसरा पार्ट आहे हिप्पोकॅम्पस. अमिगडाला म्हणजे काय, दोन्ही पार्ट हे सेरेब्रल हेमिस्फियर जे त्याच्या कॅव्हिटीमध्ये म्हणजे लॅटरल व्हेंट्रिकल्स मध्येच आहे. पण अमिगडाला म्हणजे काय तर अमिगडाला इज अ almond shaped area which is formed from the group of neurons. न्यूरॉनच्या ग्रुपनी तयार झालेला, स्पेशली ग्रे मॅटरनी तयार झालेला असा हा पोर्शन आहे की ज्याला आपण काय म्हणतो अमिगडाला म्हणतो. अल्मंड शेपचा आहे, बदामासारख्या आकाराचा आहे आणि टेम्पोरल लोब मध्ये. तसंच हिप्पोकॅम्पस म्हणजे काय तर हिप्पोकॅम्पस या शब्दाचा अर्थ असा लक्षात घ्या. हिप्पोकॅम्पस म्हणजे हा सुद्धा इलॉंगेटेड असणाऱ्या रिजेस आहेत, आणि ह्या रिजेस कुठे प्रेझेंट आहेत तर प्रत्येक लॅटरल व्हेंट्रिकल म्हणजे हिप्पोकॅम्पाय किती आहेत, 2 आहेत. प्रत्येक लॅटरल व्हेंट्रिकल मध्ये ही रिज प्रेझेंट आहे इलॉंगेटेड असणारी, आणि टेम्पोरल लोब मध्ये स्पेशली हा सुद्धा एरिया येतो. आता हिप्पोकॅम्पस या शब्दाचा अर्थ असा लक्षात घ्या. हिप्पो म्हणजे साधारणतः हॉर्स असं आपण म्हणतो, आणि कॅम्पस म्हणजे साधारणतः सीशी रिलेटेड त्याला घेतलेले आपण, म्हणजे सी हॉर्स तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. तर ह्या सी हॉर्सचं कसं स्ट्रक्चर असतं तशा स्ट्रक्चरचा हा हिप्पोकॅम्पस असतो. आणि हिप्पोकॅम्पस म्हणजे काय तर हिप्पोकॅम्पस म्हणजे इलॉंगेटेड असणारी रीज आहे, लक्षात ठेवा. आणि ह्या रिजेस 2 आहेत, म्हणजे हिप्पोकॅम्पाय किती असतात, 2 असतात. कुठे असतात, लॅटरल व्हेंट्रिकल मध्ये असतात, टेम्पोरल लोब मध्ये असतात. तसं अमिगडाला म्हणजे काय सांगितलं
की ग्रे मॅटरनी तयार झालेला हा पोर्शन आहे, आल्मोंड शेप असणारा हा पोर्शन आहे, बदामाच्या आकाराचा हा पोर्शन आहे आणि हा सुद्धा कुठे प्रेझेंट आहे तर हा सुद्धा सेरेब्रल हेमिस्फिअर मध्येच प्रेझेंट आहे, टेम्पोरल लोब मध्येच तो प्रेझेंट आहे. आणि हे सगळे एकत्र येऊन काय तयार झालेली आहे तर ब्रेनची लिम्बिक सिस्टीम तयार झाली आहे आणि ही लिम्बिक सिस्टीम काय काम करते, दॅट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इमोशनल रिएक्शन्स. फंक्शन काय आहे हा फंक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर इमोशनल reactions, then motivational drives and memory. Motivational drives and memory. पहा काय फंक्शन सांगितलं मी त्याचं, इमोशनल रिएक्शन, मोटिवेशनल ड्राइव्हज आणि मेमरी ह्याच्यासाठी रिस्पॉन्सिबल कोण आहे तर ती लिम्बिक सिस्टीम आहे. लिम्बिक सिस्टीम म्हणजे कॉम्प्लेक्स न्यूरोनल स्ट्रक्चर आहे जे हायपोथॅलॅमसचा काही पार्ट आहे, त्याच्यामध्ये एपिथॅलॅमस आहे, थॅलॅमस आहे, थॅलॅमी आहे, त्याच्यानंतर अमिगडाला आहे, हिप्पोकॅम्पस आहे आणि बाकीचे पार्ट मिळून ती सिस्टीम तयार झाली. आणि ही सिस्टीम काय काम करते तर दॅट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इमोशनल रिएक्शन्स. इमोशनल रिएक्शन्स तुम्हाला माहिती आहेत, इमोशन्स भावना ज्याला तुम्ही म्हणता, कुठल्या कुठल्या भावना असतात, रडणं, हसणं, राग येणं, हे सगळे आपण रिएक्शन्स मधून दाखवतो, त्याच्याशी तो रिलेटेड आहे. मोटिवेशनल ड्राइव्हज, मोटिवेशनल ड्राइव्हज म्हणजे काय, एखादं मोटिवेशन जर आपल्याला मिळालं, एखादं चांगलं स्पीच जर आपण ऐकून आलो कोणाचं की जे तुम्हाला स्टिम्युलस करणारं स्पीच आहे तर लगेचच आपल्याला असं उत्स्फूर्ततेने आपल्याला आपण म्हणतो की नाही मी पण असंच करणार, मी पण असंच वागणार, म्हणजे हे झालं मोटिवेशनल ड्राइव्हज. तुम्ही ते मोटिवेशन घेतलंय आणि त्याच्यापासून तुम्ही प्रेरणा घेऊन तुम्ही पण ते तसं करायला भाग पडता किंवा तुम्हालाही वाटतं की आपण तसं करावं. आणि शेवटी मेमरी, तुमची जी काही मेमरी आहे, लक्षात ठेवण्याची कॅपॅसिटी जी आहे ती कशाशी रिलेटेड आहे तर ह्या लिम्बिक सिस्टीम बद्दल आहे. लक्षात येते. तर इथं आज आपण फोर ब्रेनचा तिसरा पार्ट कंप्लीट केला की ज्याला आपण डायन्सेफॅलॉन असं